دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تم ان ہندو سینکوں کو نہیں جانتے۔ نیلم جوان اور حسین لڑکی ہے۔ وہ لوگ پہلے خونخوار بیڑیوں کی طرح اسے بمبوڑیں گے، اس کی بوٹیاں نوچیں گے اور اس وقت تک اسے رونتے رہیں گے جب تک اس کی آتما اس کے شریر کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ میری بہن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ درندہ صفت ہندو فوجی سوپور پر حملے کے وقت اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر وہ 3-4 مہینوں بعد مجھے ہندواڑہ میں ایک سڑک پر اس طرح پڑی ہوئی ملی تھی کہ اس کی زندگی کا سارا رس نچوڑ دیا گیا تھا، اس کی روح کو بری طرح کچل دیا گیا تھا۔ صرف اپنی بہن کیا، میں نے وادی کی اور بھی کئی مسلمان لڑکیوں کو اس حال میں دیکھا تھا۔ انہیں پامال کر کے ان کی روح کو کچل کر اس طرح پھینک دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتی تھی۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں۔ دوسروں کو تو کیا، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ نیلم بھی جوان تھی اور بے حد حسین تھی۔ شومئی قسمت سے وہ ان بیڑیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ سیتا ٹھیک ہی تو کہتی تھی کہ وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر کے ضائع نہیں کریں گے، پہلے اس کے خوبصورت جسم سے اس کی زندگی ایک ایک قطرہ کر کے نچوڑ لی جائے گی اور پھر اسے بھی زینب کی طرح کہیں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن فائر کی وہ آواز، میں نے الجھی ہوئی نظروں سے سیتا کی طرف دیکھا۔ چاچا قربان علی بہت اچھا آدمی تھا، سیتا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ بستی کے کسی شخص کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، سبھی لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ نیلم کو بھی سب لوگ بہت چاہتے تھے۔ ہر گھر میں اس کا اس طرح آنا جانا تھا جیسے وہ اس کا اپنا ہی گھر ہو سکتا ہے اس کی بے بسی اور فوجیوں کے ہاتھوں اس کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر بستی ہی کے کسی آدمی کی غیرت جاگ اٹھی ہو اور وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا ہو تو ان وحشیوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے اور پھر سیتا اپنا گلا سہلاتے ہوئے بولی، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، پتھر تپ گئے تھے، آس پاس سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میری نظریں درختوں کے اس جھنڈ پر جم گئیں جو وہاں سے کم از کم نصف میل دور تھا۔ جہاں درخت یا کچھ سبزہ ہو وہاں پانی لازمی ہونا چاہیے۔ درختوں کا وہ جھنڈ دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ وہاں شاید پانی مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی چشمہ ہو یا اس طرف کوئی ندی ہو، وہاں تک چل سکو گی؟ دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے، کچھ دیر درختوں کے سائے میں آرام بھی کر لیں گے۔ چلو۔ سیتا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی رائفل کندھے پر لٹکا لی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن چند گز چلنے کے بعد ہی سیتا بار بار کراہنے لگی۔ اس نے جوش اور موت کے خوف سے ننگے پیر پتھروں پر دوڑتے ہوئے ایک طویل فاصلہ طے کیا تھا، لیکن اب جب کہ ہم خطرے کی حدود سے نکل چکے تھے وہ ہمت ہار بیٹھی تھی۔ پیروں میں پتھر چبھتے تو وہ بے اختیار کرا اٹھتی اور پھر گرمی کا احساس بھی اب ہونے لگا تھا۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور پتھر بھی تپ کر آگ اگل رہے تھے۔ میری قمیض بھی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ پسینے کی داریں کچووں کی طرح گردن پر، قمیض کے نیچے کمر پر رینگ رہی تھی۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا۔ دھوپ کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن پر پسینے کی داریں بہہ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ نصف میل کا یہ فاصلہ طے نہیں کر سکے گی۔ 1 منٹ رک جاؤ، میں نے کہا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے جوگرز اتارنے لگا۔ یہ جوگرز میں بہت عرصہ سے استعمال کر رہا تھا۔ لو، تم میرے جوتے پہن لو، چلنے میں آسانی رہے گی، میں نے کہا۔ سیتا نے پہلے تو انکار کیا، پھر جوتے پہن لیے۔ جوتے پہنتے ہوئے بھی وہ بے اختیار کرا اٹھی تھی۔ میرے یہ جوتے اس کے پیروں میں اگرچہ خاصے بڑے تھے مگر وہ پیر گھسٹ گھسٹ کر چلتی رہی۔ اگر میں سیتا کو اپنے جوتے نہ پہناتا
तो वो निस्फ मील का ये फासला कभी भी तय नहीं कर सकती थी। अब मैं नंगे पैर था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं पत्थरों पर नहीं दहकते हुए अंगारों पर चल रहा हूँ। नोकीले पत्थर चुभते तो मैं बेख्तियार करा उठता। खुदा खुदा करके किसी न किसी तरह दरख्तों के झुंड तक पहुँच गए और उसके साथ ही हम दोनों के चेहरों पर रौनक सी आ गई। उस जगह से आगे नशेब था। दूर से तो चंद ही दरख्त नजर आ रहे थे, लेकिन आगे नशेब में एक जंगल फैला हुआ था। दरख्त अगरचे छदरे थे, लेकिन दूर दूर तक नजर आ रहे थे और उनमें ज्यादातर अंजीर के दरख्त थे और बाज दरख्त तो फल से लदे हुए थे। जनूब की तरफ से आने वाला एक बरसाती नाला उस जंगल में बल खाता हुआ कहीं गायब हो गया था। बरसात के मौसम में तो उस नाले में यकीनन सैलाबी कैफियत रहती होगी, मगर इन दिनों वो सूरत हाल नहीं थी। बहुत कम पानी था जो नाले के ऐन वस्त में बह रहा था। सीता नाले में उतरकर गिर सी गई और किसी जानवर की तरह मुंह डालकर पानी पीने लगी। फिर दोनों हाथों से मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। मेरा हलक भी प्यास की शिद्दत से खुश्क हो रहा था। मैंने भी सैर होकर पानी पिया और फिर दोनों हाथों से पानी सर पर डालने लगा। गर्मी से मेरा दिमाग पिघला जा रहा था। अभी दिन का इब्तदाई हिस्सा था। मेरे ख्याल में 11 बजे होंगे, मगर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने अपने पैरों को देखा। गर्म तपते हुए पत्थरों पर चलने से तलवे बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे। मैंने पैर पानी में डाल दिए। सीता ने भी जूते उतार कर फेंक दिए थे और वो भी पानी में पैर लटका कर बैठ गई। हम जिस जगह बैठे हुए थे वहाँ धूप थी। मैं नाले के बहाव की तरफ देखने लगा। शायद कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये नाला दरख्तों के साए से गुजरता हो। तकरीबन 20 गज आगे ऐसी जगह नजर आ गई। साए में जाकर सीता फिर पानी में पैर डालकर बैठ गई। मैंने राइफलें और जूते एक तरफ रख दिए और खुद भी शर्ट उतार दी। पसीना दारों की सूरत में जिस्म पर बह रहा था। मैं अपना ध्यान बटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। रेश, कैक्टस और अंजीर के दरख्त एक दूसरे से फासले पर थे और दूर तक फैले हुए थे। कैक्टस में तो जाहिर है कोई फल नहीं लगता। रेश भी ऐसा ही दरख्त था, उसमें कोई फल नहीं आता, लेकिन ये ऊंचा और सायादार दरख्त होता है और इसकी लकड़ी आमतौर पर जलाने के काम ही आती है। अंजीर का दरख्त ज्यादा ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन ये फैला हुआ होता है। इसका फल जमीन पर खड़े खड़े आसानी से तोड़ा जा सकता है। हम रेश के दरख्त के घने साए में बैठे हुए थे। पसीने में भीगे हुए जिस्म को छूती हुई हवा बहुत बली लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये हवा भी गर्म होती चली जाएगी। मैं उठकर अंजीर के एक दरख्त की तरफ आ गया। शाखें फल से लदी हुई थी। फल में बहुत हल्का सा गुलाबीपन आ गया था, जिसका मतलब था कि फल पक रहा है। मैंने एक अंजीर तोड़कर मुंह में डाली। अंजीर मीठी और रस से भरी हुई थी। मैंने नीचे वाली शाखों से खूब पकी हुई कई अंजीरें तोड़ दी और सीता के करीब आ गया। अंजीरें पानी में धोकर पत्थरों पर रख दी। खाओ, बहुत मजेदार हैं। मैंने एक अंजीर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। सीता ने मेरी तरफ देखा और अंजीर लेकर खाने लगी। मैं भी एक अंजीर खाते हुए उसकी तरफ देख रहा था। पेट भरने के बाद सीता नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों पर लेट गई। उस वक्त मेरी नजरें उसके पैरों की तरफ उठ गईं और मैं कांप उठा। पैरों के तलवे बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे, जैसे अभी खून बह निकलेगा। वो शहर की रहने वाली दौलतमंद घराने की फर्द थी। बड़े नाजो नाम में पली थी। यहाँ तो वो अपने मामा के पास सैरो तफरीह के लिए आई थी, लेकिन इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। उसने जिंदगी में कभी कोई मुशक्कत का काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ अपनी जान बचाने के लिए उसे नंगे पैर मीलों दूर तक तपते हुए पत्थरों पर दौड़ना पड़ा था। उसके पैरों को देखकर मैं कह सकता था कि अगर कुछ दूर और नंगे पैर पत्थरों पर चलना पड़ता तो उसके तलवों से खून बहना शुरू हो जाता। दोपहर हो चुकी थी और हवा में भी हिद्दत पैदा हो रही थी। यहाँ अगरचे दरख्तों का साया मुयस्सर था, मगर चारों तरफ बंजर, खुश्क और तपते हुए पहाड़ थे, जिनकी वजह से हवा भी गर्म हो रही थी। ऐसी सूरत हाल में सफर आगे जारी रखना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई दुश्वार जरूर था, और फिर नंगे पैर होने की वजह से मामला कुछ और भी संगीन हो गया था। सीता के लिए तो अब नंगे पैर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने जूते उसे दे दिए थे। हम पूरी दोपहर नदी के किनारे दरख्तों के साए में पड़े रहे। दोपहर के करीब धूप में तपश कम हुई तो मैंने वहां से रवानगी का फैसला कर लिया। सीता को भी मालूम नहीं था कि हम इस वक्त कहाँ हैं, और मैं भी नहीं जानता था कि हमें किस तरफ जाना है। कोई बाकायदा रास्ता तो था नहीं। हम शुतर बेमहार की तरह मुंह उठाए दरख्तों में एक तरफ चलते रहे। मैंने कुछ अंजीरें तोड़ कर रख ली थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ज्यादा अंजीरें खाने से पेट में गड़बड़ हो सकती है। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। सायादार दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया था और अब कहीं कहीं कैक्टस के पौधे नजर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैल गया।
हम रुक रुक कर चलते रहे। सीता निडाल हो रही थी, उसके पैरों में तकलीफ बढ़ गई थी, जिससे चलने में और भी दुश्वारी पेश आ रही थी। आधी रात के वक्त हम एक जंगल में पहुंच गए जो ज्यादा बड़ा नहीं था। उस जंगल से बाहर निकलते ही हम ठिठक कर रुक गए। सामने एक जगह किसी कदर बुलंदी पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैं उस टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ देखने लगा। वो गालिबन एक ही मकान था जिसका हयूला तारीकी में नजर आ रहा था और वो मध्यम सी जर्द रोशनी उस मकान की खिड़की से झलक रही थी। उस कमरे के अंदर लालटेन या लैंप रोशन था। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। वो शायद कोई फार्म हाउस है। मैंने मध्यम लहजे में कहा, मुझे भी यही लगता है। सीता ने जवाब दिया, उस तरफ भी एक मकान का हयूला दिखाई दे रहा है, वो उस तरफ। उसने इशारा किया। पहले मकान से तकरीबन 50 गज के फासले पर एक और मकान का हयूला दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं थी। वो मकान गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। क्या ख्याल है? मैंने कहा, आगे बढ़ा जाए, रिस्क तो है। सीता बोली, अगर ये फार्म हाउस किसी मुसलमान का हुआ तो हमें पनाह मिल सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुसलमान मुजाहिदीन को अपने घरों में पनाह दे देते हैं और उनकी भरपूर मदद करते हैं। लेकिन अगर ये हिंदू घराना हुआ तो फंस जाएंगे। लेकिन तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो किसी भी हिंदू घराने में पनाह मिल सकती है। मैंने कहा, हिंदू औरतें इस तरह राइफलें उठाए रात की तारीकी में पहाड़ों में नहीं भटकती। सीता ने जवाब दिया, हम क्या बहाना करेंगे? एक बात मेरी समझ में आती है। मैंने कहा, तुम अपने भगवान को याद करो और मैं अपने अल्लाह को याद करता हूँ और हम आगे चलते हैं। अगर हिंदू घराना हुआ तो तुम बात को संभालने की कोशिश करना और बताना कि मुसलमान मुजाहिदीन ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया था और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर भागे हैं और रात भर पहाड़ों में भटकने के बाद इस तरफ आ निकले हैं। और अगर ये किसी मुसलमान का घर हुआ तो मैं मामले को संभाल लूंगा। गोया 50-50। सीता बोली, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन जरा रुक जाओ, थकन से बुरी हालत हो रही है। चंद मिनट यहाँ रुक कर दम ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जमीन पर बैठ गई और मैं भी उसके करीब बैठकर सामने वाले मकान की तरफ देखने लगा, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। उसके आसपास सिर्फ एक मकान का हयूला दिखाई दे रहा था, जिसकी निशानदेही सीता ने की थी। इसके अलावा और कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता कुर्बो जवार में दरख्तों के हयूले हवा से झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। हम तकरीबन 10 मिनट तक वहां बैठे रहे और फिर उठकर उस मकान की तरफ चलने लगे, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। वो मकान तकरीबन 200 गज के फासले पर था। हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। अभी हम मकान से दूर ही थे कि एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। सीता चीख कर मेरे साथ लिपट गई। इस अचानक उफ्ताद पर मैं भी बदहवास हो गया था। मैंने सीता को बड़ी मुश्किल से अपने आप से अलग किया और कुत्ते को हशकारने लगा, जो हमसे चंद गज के फासले पर उछल उछल कर भौंक रहा था। मैंने जमीन पर टटोल कर एक पत्थर उठाया और कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता पीछे हटा और चंद सेकंड बाद दोबारा हमारी तरफ लपका। गोली मार दो इसे, सीता खौफजदा लहजे में बोली। वो डर कर मेरे पीछे हो गई थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने कहा, अगर इस कुत्ते को गोली मार दी गई तो मामला बिगड़ जाएगा। ए, कौन है इधर? मकान की तरफ से एक गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई दी। मुसाफिर हैं भाई, इस कुत्ते को पीछे हटाओ। मैंने जवाब दिया, अपनी जगह पर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने सीता को इशारा किया। इस मर्तबा उसने चीखते हुए कहा, हम चोर या डाकू नहीं हैं, मुसीबत के मारे हुए हैं, रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए हैं। इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नतीजा खातिर खा निकला। एक औरत की आवाज सुनकर उस शख्स को शायद कुछ इत्मीनान हो गया था। वो कुत्ते को हशकारने लगा। उसके साथ ही कदमों की हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी और फिर वो आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। मैं सिर्फ उसका हयूला ही देख सकता था। वो करीब पहुंचा तो उसके हाथ में एक बंदूक भी नजर आ गई। कौन हो तुम लोग और इस वक्त? हम मुसीबत के मारे हुए हैं। सीता ने उसकी बात काट दी। क्या तुम हमें आगे आने को नहीं कहोगे? हम तवील फासला तय करके आए हैं और थकन और भूख से हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, आ जाओ। हमें आगे बढ़ते देखकर कुत्ता गुर्राने लगा। उस शख्स ने कुत्ते को डांट दिया। उसे ठोकर मारने के लिए पैर उठाते देखकर कुत्ता एक तरफ भाग गया। उसी दौरान एक और आदमी लालटेन लिए बरामदे में आ गया। लालटेन की रोशनी में उस शख्स को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। वो मुसलमान था। सफेद नोकदार छोटी दाढ़ी और सर पर दागी की बनी हुई गोल टोपी। उसके चेहरे और सफेद बालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो 50 साल से ऊपर ही का है। जो शख्स लालटेन लेकर आया था वो क्लीन शेव था।
اور اس کی عمر کا اندازہ 30-32 سال تک کا لگایا جا سکتا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں رائفلیں دیکھ کر سفید داڑھی والے کی آنکھوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ حالانکہ اس کے ہاتھ میں ڈبل بیرل بندوق تھی، لیکن وہ اس بات کو بھی سمجھتا تھا کہ 2 سب مشین گنوں کے سامنے اس بندوق کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ گھبرائیے مت، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم تو خود پناہ کی تلاش میں ہیں۔ آج کی رات گزار کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مجاہدین سے مجھے کوئی خوف نہیں آتا، ان کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آؤ اندر آ جاؤ، بوڑھے نے کہا۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے آئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد گھر کے دوسرے افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، دوسری کی عمر 27-28 سال رہی ہوگی، اور ایک لڑکی تھی 16-17 سال کی، جبکہ 11-12 سال کی عمر کا ایک لڑکا بھی دروازے میں کھڑا جھانک رہا تھا۔ خدا بخش نامی سفید داڑھی والا شخص اس کنبے کا سربراہ تھا۔ کلین شیو والا اس کا بیٹا اور دوسری عورت اس کی بہو تھی۔ نوجوان لڑکی اس کی بیٹی اور نوعمر لڑکا بیٹا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بوڑھے خدا بخش نے کہا، اور پھر اپنی بہو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور انہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی، ان کے کھانے کا کچھ بندوبست کرو۔ بہو اور خدا بخش کی بیٹی فوراً ہی کمرے سے چلی گئیں۔ خدا بخش کی بیوی سیتا کے پاس بیٹھ گئی اور خدا بخش میرے ساتھ سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا امیر دین دوسرے لڑکے کے ساتھ دروازے میں کھڑا تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم لوگ بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہو۔ خدا بخش باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام شمروز ہے اور یہ سیتا ہے، میں نے کہا۔ سیتا؟ خدا بخش چونک گیا۔ اوہ، تو تم شمروز ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ اتم نگر سے آئے ہو۔ اس مرتبہ چونکنے کی باری میری تھی۔ اتم نگر سیتا کی بستی کا نام تھا۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ وادی کے ایک سرے پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی خبر آنن فانن دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا بخش نے کہا، ہمارا یہ فارم ہاؤس اگرچہ کسی آبادی سے کم از کم 5 کوس دور ہے، لیکن کل صبح سویرے اتم نگر میں جو کچھ ہوا اس کی خبر ہم تک پہنچ چکی ہے۔ شمروز نام کا ایک مجاہد اور بستی کے مکھیا کی بانجی بستی میں قتل و غارت مچا کر بھاگے ہیں۔ پہاڑوں میں اور ڈوڈا کی طرف انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ تم لوگ ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہو، یہاں فی الحال تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے تو شمروز جیسے مجاہد کو اپنے غریب خانے میں پا کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور دوبارہ اس جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر میں اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اور یہ لڑکی، وہ سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کا کردار قابل تعریف ہے، اس نے حق کو پہچان لیا ہے، اس نے تمہاری مدد کی، اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر تمہیں وہاں سے نکال کر لے آئی۔ خدا اسے اس نیکی کا اجر ضرور دے گا۔ خدا بخش کی بیوی کنیز فاطمہ بھی سیتا کے ساتھ بہت محبت اور ہمدردی سے پیش آئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس گھر میں بڑی پذیرائی ملی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمارے لیے چاول تیار ہو گئے۔ سالن پہلے ہی سے موجود تھا۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سیتا تو خواتین کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور مجھے خدا بخش اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے روشنی ہم نے دور سے دیکھی تھی۔ رات کو گرچہ ہم دیر تک جاگتے رہے تھے، لیکن صبح میری آنکھ بہت جلد ہی کھل گئی۔ دوسرے مکان میں خدا بخش کا چھوٹا بھائی اللہ بخش اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اسے رات کو ہمارے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس وقت وہ بیوی بچوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ یہ ان کی پشتی زمین تھی جہاں زیادہ تر دان کی کاشت ہوتی تھی۔ یہ دونوں بھائی اس اراضی کو سنبھالے ہوئے تھے۔ رات کو جسے ہم جنگل سمجھے تھے وہ دراصل انجیر کا بہت بڑا باغ تھا۔ درختوں کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھی اور پھل کچھ عرصہ میں پکنے ہی والا تھا۔ دان کی فصل بھی تیار ہونے والی تھی۔ فضا میں ہر طرف دان کی مہک رچی ہوئی تھی۔ خدا بخش نے مجھے اپنے بیٹے امیر دین کے کپڑے دے دیے اور میں نہانے کے لیے چشمے پر چلا گیا۔ میں نے نہا کر کپڑے بدلے اور اپنے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈال دیے۔ جب میں واپس آیا تو سیتا بھی بدلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے امیر دین کی بیوی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد میں اور خدا بخش گھر کے سامنے درختوں کے نیچے بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ خدا بخش کشمیری حقہ گڑگڑاتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا کہ خدا بخش کا یہ فارم ہاؤس رام نگر نامی ایک بڑے قصبے سے 5-6 کوس کے فاصلے پر ہے۔ رام نگر ضلع جموں میں واقع تھا اور جموں شہر وہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔
چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔